بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید راشد حسین ایڈوکیٹ، لاہور ہائی کورٹ سے۔ دوستو، آج کچھ اہم خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے۔ پہلی خبر تو محترمہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی وزارت اعلیٰ جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے۔ دوسرا، آج ایچیسن اسکول جو ہے اس کے بچوں نے مظاہرہ کیا ہے اپنی پرنسپل کے سے اظہار یکجہتی کے لیے۔ اور تیسری خبر، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا ہے جوڈیشل کونسل کو کہ ہمیں آزادانہ کام نہیں کیا جا رہا، ہمیں دھمکایا جا رہا ہے، ہمارے اعضاء و اقارب کو اٹھا لیا جاتا ہے، ان پہ تشدد کیا جاتا ہے، ہمارے گھروں میں کیمرے لگائے گئے ہیں۔ تو بہت سنگین الزامات ہیں جو کہ ہماری ہائی کورٹ کے 1 نہیں 2 نہیں 6 معزز ججز صاحبان نے لگائے ہیں۔ تو ان خبروں پہ آج تھوڑی سی گفتگو کریں گے، ان کا تھوڑا جائزہ لیں گے۔ سٹارٹ ہم کرتے ہیں ایچیسن کالج سے، جس کے بچوں نے مظاہرہ کیا، اور اس مظاہرے کا نام انہوں نے رکھا سکول کو عزت دو۔ کتنے افسوس کی بات ہے دوستو، ایچیسن کالج جو ہے یہ کوئی عام کالج نہیں ہے، یہ بہت بڑا ادارہ ہے، اور عام آدمی کا بچہ تو اس کے شاید قریب سے بھی نہیں گزر سکتا۔ بڑے بڑے لوگ جو ہیں، بڑی بڑی فیملیز، وزراء، مشیر حضرات اور بڑے بڑے لوگوں کے بچے جو ہیں اس میں پڑھتے ہیں، لاکھوں میں اس کی فیس ہوتی ہے۔ عام بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا، اور شاید تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہو کہ اس کالج کے بچوں نے باہر نکل کے مظاہرہ کیا ہے، اور ان کے نعرے کیا تھے؟ سکول کو عزت دو۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کے مشیر جو ہیں آج چیمہ صاحب، ان کے 2 بیٹے وہاں پہ پڑھتے ہیں، اور ان بیٹوں کی فیس معافی کے لیے ہمارے گورنر صاحب جو ہیں انہوں نے خط لکھا پرنسپل کو کہ ان کی فیس جو ہے وہ معاف کر دی جائے۔ وہ خواجہ آصف کے بقول وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ کس حد تک گریں گے ہم، کتنا گریں گے کہ گورنر خط لکھ رہا ہے کہ وفاقی وزیر کے بچوں کی فیس جو ہے وہ معاف کر دی جائے۔ کیسا لطیفہ ہے! ایسے لطیفے آپ کو پاکستان میں ہی سننے کو ملیں گے، کہیں اور سننے کو نہیں ملیں گے۔ اور آفرین ہے اس پرنسپل پہ کہ جس نے اس خط کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے ریزائن دیا، اور ریزائن میں اس نے باقاعدہ طور پہ مینشن کیا کہ اتنی بیڈ گورننس نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں اپنے عہدے پر قائم نہیں رہ سکتا، اور میں استعفیٰ دے رہا ہوں۔ میں وہ خط بھی جو ہے اس کا جو ریزگنیشن لیٹر ہے، میں کوشش کروں گا وہ بھی میں ساتھ شیئر کر دوں۔ تو اس سے بڑی تذلیل، اس سے بڑی بے عزتی اور کیا ہوگی؟ دنیا کس کس بات پہ ہم پہ ہنسے گی؟ کس کس بات کو دیکھے گی؟ کون سا موقع ہے جو ہم ضائع کرتے ہیں، اور کون سا موقع ہے جب ہم دنیا کو خود پہ ہنسنے کا ہم موقع نہیں دیتے؟ کہ گورنر خط لکھ رہا ہے، تو بچے نے تو مظاہرہ کیا ہے کہ ہمارے پرنسپل صاحب سے معافی مانگی جائے، انہیں ریسٹور کیا جائے، لیکن یہ کبھی بھی اسے ریسٹور نہیں کریں گے، یہ کبھی بھی اسے نہیں لائیں گے۔ بلکہ انہوں نے تو شکر کیا ہوگا کہ ایسے لوگ جو ہیں، ایسے ایماندار لوگ، ایسے ضابطۂ اخلاق پہ چلنے والے لوگ، ایسے ڈسپلن پہ چلنے والے لوگ، وہ تو یہ لوگ افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ انہیں تو ایسے لوگ چاہیے جو ان کی جی حضوری کریں، جو ان کے ہر بات پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں، جو یہ کہتے جائیں وہ کرتے جائیں۔ کیونکہ کرپشن یا ایسی چیزیں جو ہیں وہ تو ان کے سامنے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی ہیں۔ تو یہ کبھی بھی اسے ریسٹور کرنے، اسے منانے، اس کی کہ کم از کم دنیا میں کچھ عزت رہ جائے، یہ کبھی بھی کوشش نہیں کریں گے۔ بلکہ یہ کوشش کریں گے کہ کوئی اپنے جیسا ہی لا کے بٹھائیں اس سیٹ پہ۔ اب معیار گرتا ہے، تعلیم کم ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، اس سے انہیں کوئی غرض نہیں ہے۔ انہیں ایسا بندہ چاہیے
जो इनकी जी हजूरी करे। लिहाजा किसी भी सूरत में मैं नहीं समझता कि ये उसे रिस्टोर करेंगे, उससे माफ़ी मांगेंगे या उसका इस्तीफ़ा जो है वो नामंजूर करेंगे। तो इस हद तक हम लोग जो हैं वो गिर चुके हैं। और दूसरी ख़बर जो है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस, मेरा ख्याल है बाकी सिर्फ वो चीफ जस्टिस ही रह गए, तो बाकी 6 जजेस जो हैं उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ख़त लिखा है और इंतहाई संगीन इल्ज़ामात लगाए। वो जज जो इंसाफ दे रहा है, जो इंसाफ देता है, जिसका काम इंसाफ देना है, वो ख़ुद अपने लिए इंसाफ के लिए वो ख़त लिख रहा है और संगीन इल्ज़ामात लगा रहा है कि हमारे काम में मुदाखलत की जा रही है, हमें धमकाया जा रहा है, हमारे इज़्ज़त व अकारब को उठाया जाता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है, और फिर ये कि उनकी वीडियोस बनाई जाती हैं। और फिर एक जज साहब ने कहा कि जनाब मेरे बेडरूम में जो है वो कैमरा लगा हुआ था। तो जिस मुल्क के जजेस जो हैं वो इंसाफ के लिए अपीलें कर रहे हों, ख़त लिख रहे हों, उस मुल्क का क्या बनना है और हमने इस मुल्क को कहाँ ले जाना है। बड़ा मशहूर कौल है कि कुफर की हुकूमत चल सकती है, ना इंसाफ़ी की हुकूमत नहीं चल सकती। तो जिस मुल्क में इंसाफ देने वालों के साथ ये सलूक किया जा रहा है, जिस मुल्क में इंसाफ देने वाले खुद ख़त लिख रहे हैं और 1 2 नहीं 6 जजेस लिख रहे हैं कि हमारे काम में मुदाखलत की जा रही है, हमें आज़ादाना काम नहीं किया जा रहा, हमें धमकाया जा रहा है, हमारे इज़्ज़त व अकारब को उठाया जा रहा है। यार ये किस सिमत में हम चल रहे हैं, ये किस सिमत में हम मुल्क को लेके चल पड़े हैं। दुनिया थू थू कर रही है हम पे, हंस रही है हम पे। तो ये बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है, बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। इस पर गौर करने की ज़रूरत है, लेकिन किसने गौर करना है, किसने सोचना है। बल्कि आप देखिएगा यहाँ नई अजीब अजीब बातें बनाई जाएंगी, उन जजेस के किरदार पे उंगली उठाई जाएगी, उन्हें किसी मखसूस पार्टी से जोड़ा जाएगा और अजीब अजीब के मज़ीद लतीफ़े जो हैं वो आपके सामने आएंगे। और तीसरा बात कि मरियम नवाज़ साहिबा जिसे हरा कर, अब हरा कर से आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि फॉर्म 47 की मदद से जिस सीट पे वो जीती, कि फॉर्म 45 कुछ और कह रहा है, फॉर्म 47 के तहत उन्हें जिताया गया और जिससे उन्हें जिताया गया मार शराफत अली साहब, उन्होंने बाकायदा अपील कर दी है मरियम नवाज़ के जीतने के ख़िलाफ़, इस रिज़ल्ट के ख़िलाफ़, और उसकी जो अपील है वो बाकायदा समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है। एपलेट कोर्ट में उसने बाकायदा ये अपील की, एपलेट ट्रिब्यूनल में वो बाकायदा समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है। अब अगर किसी तरह वो अपील मंजूर हो जाती है तो मरियम नवाज़ साहिबा जो है वो MP नहीं रहेंगी, और जब MP नहीं रहेंगी तो जाहिर सी बात है वो वज़ीर आला पंजाब भी नहीं रहेंगी। ये होता तो नज़र नहीं आता, लेकिन फिर भी फॉर्म 45 के तहत ये जीते हुए हैं तो एक चांस तो है। तो या तो ये है कि फॉर्म 45 पर अमल किया जाएगा, या फिर जिस तरह के भी आम हो रहा है कि दोबारा गिनती में मज़ीद नून लीग के जो हैं वो वोट और बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए जाते हैं, या फिर ये होगा कि वोट और बहुत ज़्यादा बढ़ाकर मरियम नवाज़ साहिबा को फ्री हैंड दे दिया जाएगा कि जो आपका जी चाहे वो करें। तो बहरहाल एक दफ़ा उनके सर पर जो है वो तलवार लटका दी गई है कि ध्यान से चलना, कि ये ना हो कि आपकी वज़ारत आला जाती रहे। तो एक दफ़ा तो तलवार उनके सर पे लटक गई है। अब नतीजा क्या निकलता है, रिज़ल्ट क्या निकलता है, ये इंशाल्लाह देखेंगे। उम्मीद तो बहरहाल इतनी ख़ास नहीं है, लेकिन बहरहाल फिर भी देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। तो ये 2-3 ख़बरें थी जो आज आपसे शेयर करनी थी। तो गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन जो है वो भी प्रेस कर लें। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।